السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 561 561 سورہ الاحزاب آیات 69 تا 73 ترجمہ و تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ رسول اللہ علیہ السلام تقوی کی تلقین کیا کرتے تھے، وصیت فرمایا کرتے تھے اللہ سے ڈرنے کی۔ دل کو صاف کر لیجئے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمیشہ غلط بیانی سے گھروں میں فسادات جنم لیتے ہیں، نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے۔ اس لیے نکاح کے موقع پہ انہیں موٹیویشن دیا جاتا ہے، قولو قولا سدیدا، او مرد اور اے عورت، تم اللہ کے نام سے رشتہ جوڑ رہے ہو، ہمیشہ سچی بات کرتے رہنا۔ نہ مرد کے بارے عورت جھوٹ سے کام لے، نہ عورت کے حق کے بارے میں مرد جھوٹ سے کام لے۔ اللہ پہ توکل کیجئے، قولو قولا سدیدا، سچی بات کیجئے، اللہ کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دیں گے۔ جتنے ماہر نفسیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اتنا ماہر نفسیات۔ حضور جتنا نفسیات کو سمجھتے تھے، آپ نے یہ نہیں فرمایا اچھا تو اتنا گندا بندہ ہے، چل دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہ کہہ رہا میں گناہوں کا عادی ہوں، میں نہیں گناہ چھوڑ سکتا۔ حضور مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا چل یار ایسا کرو، ایک وعدہ دے دو جھوٹ نہیں بولوں گا، باقی جو مرضی کرو، تمہاری مرضی۔ اس جھوٹ کی عادت چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کے سارے گناہ چھڑوا دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی تفسیر فرمایا کرتے تھے، دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں ایک پگ ڈنڈی ہے، وہاں سے انسان جب گزرتا ہے تو یوں اپنے کپڑے سمیٹ کے گزرتا ہے کہ کہیں میرا دامن میرے کپڑے کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، 9ویں رکوع کا آغاز، آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ ان لوگوں کی طرح تم ہو جاؤ جنہوں نے تکلیف پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو۔ فبرأہ اللہ، پس اللہ نے پاک ثابت کر دیا انہیں، مما قالوا، ان باتوں میں جو لوگ کہتے تھے۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے ہاں بلند مرتبے والے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈر جاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی بات۔ یصلح لکم اعمالکم، درست فرما دیں گے تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دیں گے تمہاری خطائیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی، فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق اس نے کامیابی پالی، بہت بڑی کامیابی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمینوں پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، پس انکار کر دیا اسے اٹھانے سے، واشفقن منہا، اور وہ ڈر گئی اس سے، وحملها الانسان، اٹھا لیا اس کو انسان نے، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا، بہت جاہل ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ عذاب دے اللہ تعالی منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور توبہ قبول فرمائے اللہ تعالی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہمیشہ سے اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاحزاب کا آخری سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورۃ الاحزاب کے ابتدائی اسباق سے اب تک ایک بات بخوبی آپ سمجھ چکے ہیں
کہ رسولullah صلی علیہ وآلہ وسلم کو یہود، کفار، مشرکین اور منافقین نے ہر ممکن تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ ان اعذار ثانیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنا، حضور کا مذاق اڑانا، منزل من اللہ وحی کو یہ الزام دینا کہ یہ حضور اپنی طرف سے خود بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر جنگ خندق احزاب کے موقع پہ منافقین کا اینڈ ٹائم پہ آ کے اپنے ساتھیوں کو الگ کر لینا، اور جو گرتے پڑتے میدان جنگ میں پہنچے انہوں نے کہا ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر بے پردہ ہیں، ہمیں جانے دیجیے، اجازت دے دیجیے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی 9 بیویاں ہونے پہ آپ کو تند و تشنیع کا نشانہ بنانا بجائے اس کے کہ آپ کی خصوصیت کو سمجھا جاتا۔ پھر حضرت زید جو آپ کے متبنہ تھے، ان کی سابقہ بیوی سے اللہ کے حکم سے نکاح، اس پہ حضور پہ اعتراضات گھڑنا، اس نوعیت کی کتنی ہی باتیں تھیں، کتنی ہی ایسی باتیں تھیں کہ جن کا لب لباب اور صرف مین مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو دکھ دیا جائے، تکلیف دی جائے۔ اب چونکہ سورہ مبارکہ مکمل ہو رہی ہے، آخری رکوع ہے، آخری آیات ہے، تو میرے کریم مالک اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ویسا رویہ اختیار نہ کرو جیسا موسیٰ کو تکلیف دینے والوں نے اختیار کیا تھا۔ تم ویسے نہ ہو جاؤ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دے۔ اب یہ نہیں کہ سارے بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ کو تکلیف دیتے تھے، بلکہ کچھ لوگ تھے ان میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے، اور ان کا بھی انداز یہی تھا، ہر ممکن وہ کام کرنا جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے، جس سے آپ رنجیدہ خاطر ہو۔ مثال کے طور پہ ایک تو بنی اسرائیل کی میجورٹی نے انکار کا عادت پکڑی ہوئی تھی، نہیں مانتے، نہیں مانیں گے۔ اس کے لیے لن کا لفظ جو استعمال قرآن مجید میں کیا گیا کہ صرف ایک تو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بات نہیں مانی تو خاموشی اختیار کریں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ٹکراؤ کرتے تھے، کراس ٹاکنگ کرتے، حضرت موسیٰ کے ساتھ بحث کرتے، لن نصبر علی طعام واحد، جاؤ ہم نہیں ایک کھانے پہ صبر کرنے والے، لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، نہیں ہم آپ پہ ایمان لائیں گے جہاں تک اللہ کو خود نہ دیکھ لیں۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک موقع پہ جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کہنے لگے لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ہم نہیں جانے والے اس بستی کے اندر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اگر طور کے لیے جب یہاں سے 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تو پھر بھی کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم نے یہ بت بنا لیا ہے جو سامری جادوگر کے کہنے پہ بنایا تھا، ہم نہیں چھوڑنے والے اس کو جب تک موسیٰ واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ لن کا لفظ انہوں نے ہرگز نہیں، ہم کریں گے نہیں یہ کام، ہر وہ جملہ اور ہر وہ رویہ بنی اسرائیل والے اختیار کرتے جس سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی، حضرت موسیٰ کا دل دکھتا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں تم ایسے نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح آذوا موسیٰ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ آپ کے بھائی اللہ کی رضا سے وفات پا گئے، سیدنا ہارون علیہ السلام، بنی اسرائیل والے کہنے لگے موسیٰ نے خود اپنا بھائی قتل کر دی، تکلیف دینے کی بات تھی۔ پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ہارون علیہ السلام کی میت اٹھا کے سب کو دکھا دی تھی، یہ دیکھ لو اس میں کوئی قتل کا نشان موجود ہے، تو یہ بھی ایک تکلیف دینے کا انداز تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، حضرت موسیٰ چونکہ بڑے شرم و حیا کے پیکر تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے حتی الامکان، یہ موسٹلی ہوتا نا گرمی کے موسم میں ہمارے مرد حضرات وہ اپنی شرٹ لیس کر دیتے ہیں، بنیان پہ گزارا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں کبھی اپنی قمیص نہیں اتاری تھی، یہ ایک نبی اللہ کی شرم و حیا۔ اب ان کی شرم و حیا کا اعتراف کرنے کی وجہ یہ لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب ہے،
کوئی کہتے جی آپ کے خصیے بڑے ہیں، کوئی کہتے جی آپ کے برس کی بیماری ہے، کوئی کہتے چیچک کے دانے ہیں، کوئی کہتے جی کوئی ضرور عیب آپ کے جسم میں ہے جو آپ اتنا ہر وقت قمیض ہی پہنے رکھتے ہیں، کبھی قمیض اتارتے ہی نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح البخاری کی کتاب احادیث الانبیاء میں یہ روایت امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک پتھر کی اوٹ میں نہانے کے لیے اپنے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس پتھر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے اس کے اوپر، آپ کپڑے پہننے لگے نہانے کے بعد پتھر نے چلنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ عصا تھا، چھڑی تھی، تو آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا حجر صوبی، یا حجر صوبی، او پتھر میرے کپڑے دے دے، او پتھر میرے کپڑے دے دے، حتیٰ کہ وہ پتھر چلتا چلتا بنی اسرائیل کی ایک مجلس کے قریب رک گیا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو دیکھ لیا کہ جو ہم آج تک زبان درازی کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ تو نہ کوئی دانے ہیں چیچک کے، نہ کوئی عیب ہے، نہ پھل بیری ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پتھر رک گیا تو اپنی چھڑی سے پھر پتھر کو پیٹا بھی تھا موسیٰ علیہ السلام نے، چھوٹے مارے تھے اس پتھر کو غصے میں کہ تو میرے کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ لیکن حکمت یہ تھی اس میں، یہ اللہ کے حکم سے تھا کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں جو حضرت موسیٰ کے بارے وہ بولتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے تکلیف دی فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبرہ کر دیا، پاک ثابت کر دیا ان کی باتوں سے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے۔ وجیہا، وجیہا کا ایک مطلب ہوتا ہے مرتبے والا، ایک وجیہا کی ڈیفینیشن ہے ایسے وقار والا اور ایسے روب اور دبدبے والا کہ جس کے سامنے کوئی بات کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن کریم نے یہی اصطلاح استعمال فرمائی ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں بھی وجیح تھے، آخرت میں بھی وجیح تھے۔ تو اس کا بھی مطلب یہی ہے، اس مطلب جو مفہوم ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ سمجھ میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کتنی زبانیں لوگ بولتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہتے تھے کہ وہ یوسف نام کے ایک آدمی سے نعوذ باللہ الیاذ باللہ حضرت مریم کے تعلقات ہیں، اس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی باتیں، لیکن ایسی وجاہت تھی کہ جب منہ پہ آتے تھے تو نہ حضرت مریم کے بارے بولتے تھے نہ حضرت عیسیٰ کے بارے بولتے تھے، منہ پہ آ کے جرت نہیں کرتے تھے بولنے کی۔ تو ایک اصطلاح وجیحہ کی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی نقص ہو بھی تو اس کے سامنے کوئی جرت نہ کر سکے، اور نبی اللہ تو ہر نقص سے پاک ہیں، تو بالاولیٰ یہاں پہ مطلب یہ ہوگا کہ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ آبرو والے، وہ روب والے، وہ دبدبے والے، اور وہ مقام اور مرتبے والے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تم ایسے نہ ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ جب حنین کی تقسیم ہو رہی تھی، حنین کا مال تقسیم ہو رہا تھا، ایک بندے نے رسول اللہ علیہ السلام کی تقسیم پہ اعتراض کر دیا، نعوذ باللہ، حضور پہ کرپشن کا الزام لگاتا ہے، کہتا ہے تقسیم ایسے کیجئے جیسے انصاف کی بات ہے، آپ غلط تقسیم کر رہے ہیں، اللہ یعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اتنی جرت اس نے کی کہ حضور کے اوپر شک کر رہا ہے کہ آپ تقسیم انصاف سے نہیں کر رہے۔ ایک تو اللہ کے رسول علیہ السلام غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرنے والا تو کون ہے انصاف کرنے والا، نمبر ایک۔ دوسرا، چونکہ صحابہ بھی بڑے دکھی ہوئے کہ اس بندے کی جرت کیسے ہوئی ہے حضور کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے مال میں نعوذ باللہ ڈنڈی ماری، آپ نے اچھی تقسیم نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو ان الفاظ کے ساتھ سمجھایا تھا، یرحم اللہ موسیٰ، اللہ میرے بھائی موسیٰ پہ رحم کرے، قد اوذی باکثر من ھذا، میرے موسیٰ بھائی کو اس سے بھی زیادہ باتیں سننا پڑی تھی، فصبر، انہوں نے صبر کیا تھا، لہذا میں بھی صبر ہی کرتا ہوں۔ تو یہ تھی تکالیف جو رسول اللہ علیہ السلام کو یہ لوگ پہنچاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے والوں کو وارننگ دی گئی کہ عذاب ہوگا، دنیا میں بھی پکڑ، آخرت میں بھی ہوگا، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اور ایمان والوں کو بھی تنبیہ کی گئی، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، وہ اللہ کے ہاں بڑے وجیح تھے۔ اگلی آیہ مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ان 4 آیات میں سے ایک آیت ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔
रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम तकवे की तलकीन किया करते थे, वसीयत फरमाया करते थे अल्लाह से डरने की। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार कर। तकवा किस चीज का नाम? हुजूर फरमाया करते थे अत्तकवा हाहुना व यशीरु इला सदरिही सलास। 3 मरतबा सरकार ने ऐसे फरमाया अत्तकवा हाहुना, अत्तकवा हाहु, यहां तकवा है। दिल को साफ कर लीजिए, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला तक तकवा की तफसीर फरमाया करते थे। फरमाया एक रास्ता ऐसा हो जिसके दाएं बाएं कांटेदार झाड़ियां हों, दरमियान में एक पगडंडी है, वहां से इंसान जब गुजरता है तो यूं अपने कपड़े समेट के गुजरता है कि कहीं मेरा दामन, मेरे कपड़े कांटों में ना उलझ जाए। इसी का नाम तकवा है। ये दुनिया एक पगडंडी है, दाएं बाएं गुनाहों की झाड़ियां हैं। गुनाहों से अपने आप को यूं बचा के गुजर जाओ, समझो तुम मुत्तकी बन जाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, बात सीधी किया करो। अरबी जुबान इतनी फसाहत वाली है। सद्दा या सुद्दू हो, यानी सीन के ऊपर सिर्फ पेश आ जाए। सद्दा या सुद्दू, इसका मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, क्लोज हो जाना किसी का। और अगर सीन के ऊपर पेश की बजाय जबर आए, सद्दा या सद्दू, फिर इसका मतलब होता है बिल्कुल सीधा रास्ता इख्तियार करना। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं वक़ूलू क़ौलन सदीदा, हमेशा सच्ची बात। निकाह के मौका पे ये आयत इसलिए पढ़ी जाती है, दुल्हा दुल्हन को वार्निंग दी जाती है। क्यों? हमेशा टेढ़ी बातों से घर उजड़ते हैं, हमेशा गलत बयानी से घरों में फसादात जन्म लेते हैं, नौबत तलाक तक चली जाती है। इसलिए निकाह के मौका पे इन्हें मोटिवेशन दिया जाता है, क़ूलू क़ौलन सदीदा, ओ मर्द और ए औरत, तुम अल्लाह के नाम से रिश्ता जोड़ रहे हो, हमेशा सच्ची बात करते रहना। न मर्द के बारे औरत झूठ से काम ले, न औरत के हक के बारे में मर्द झूठ से काम ले। क़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात करो। अल्लाह अकबर। हुजूर के पास एक बंदा आया, अर्ज करने लगा मैं शहादतैन की गवाही देता हूं, मैं इकरार करता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं इकरार करता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, लेकिन सरकार मैं मुसलमान नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होगे भाई? जब इकरार करते हो तो फिर कहने लगा जी मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, मुझे आदत पड़ गई हुई है, उन गुनाहों के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। ये जैसे बाज़ औक़ात हम भी कह देते हैं जी झूठ तो बगैर केड़ा काम होता है, जिन्नी देर दा न लाइए, झूठ ना मारिए, कारोबार चलता ही नहीं है। ये गलत बात है। अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए, क़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्ची बात कीजिए, अल्लाह कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। कहने लगा जी बड़ी बुराइयां मेरे अंदर, मैं वो नहीं छोड़ सकता, बस मजबूर हूं। हुजूर फरमाने लगे एक वादा करते हो, झूठ बोलना छोड़ दो। चलो बाकी ये सरकार के समझाने का अंदाज था। मैं अक्सर आपको कहा करता हूं कि जितने माहिर नफ्सियात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कायनात में कोई डॉक्टर नहीं है इतना माहिर नफ्सियात। हुजूर जितना नफ्सियात को समझते थे। आपने ये नहीं फरमाया अच्छा तो इतना गंदा बंदा है, चल दफा हो जाए यहां से। वो कह रहा मैं गुनाहों का आदी हूं, मैं नहीं गुनाह छोड़ सकता। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं अच्छा चल यार ऐसा करो, एक वादा दे दो, झूठ नहीं बोलूंगा, बाकी जो मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी, करते रहो गुनाह, मैं नहीं तुम्हें कुछ कहता, लेकिन एक वादा दे दो कि झूठ नहीं बोलूं। कहने लगा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है मैं वादा देता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब यहां से चला गया, चोरी करने को जी चाहा तो दिल में आया कि हुजूर से तो वादा करके आया हूं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी कर ली, हुजूर ने पूछ लिया तो फिर क्या करूंगा, झूठ तो मैंने बोलना नहीं, चोरी छोड़ दी। जिना पे दिल किया, दिल में ख्याल आया मैंने तो अल्लाह के रसूल से वादा किया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो जब अगर पूछ लिया गया तो फिर मैं क्या कहूंगा। इसी तरह अगर फरेब करने पे जी चाहा मैं किसी को दाल लगा दूं, फिर भी दिल में आया अगर सरकार ने पूछ लिया तो मैंने तो वादा किया है। लीजिए जनाब ये एक मसलहत ऐसी थी सीधी बात करने की कि झूठ नहीं बोलना। इस झूठ की आदत छोड़ने की वजह से अल्लाह करीम ने उसके सारे गुनाह छुड़वा दिए थे। इसलिए अब खाली झूठ छोड़ने का इतना मुकाम है, तो ये जो कौले सदीद है सीधी बात करनी, ये तो इससे ऊपर वाला दर्जा है, बहुत बुलंद, ये बहुत बात की बात है कि हमेशा सीधी और सच्ची बात कहो। युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह करीम तुम्हारे बाकी आमाल दुरुस्त फरमा देंगे। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम सच बोलना शुरू हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे। व मन युति अल्लाह व रसूलहू,
اصل کامیابی مومن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا غلام بن جائے اور رسول اللہ کا غلام بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحیح معنوں میں اللہ کی تابعداری کرے اور صحیح معنوں میں حضور کا امتی ہونے کا حق ادا کرے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، اللہ اس کو بہت بڑی کامیابی نصیب فرما دیں گے۔ آگے چلیے جناب، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں پہ پیش فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، والجبال، پہاڑوں کے سامنے پیش فرمایا، فابین ان یحملنها، ان سب آسمانوں زمینوں پہاڑوں نے ہماری امانت اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس کی مختلف تفسیریں مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی تفسیر ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی پڑھیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرائض ہیں، یعنی جو اللہ کریم نے ہمیں کرنے والے حکم دیے ہیں۔ دو قسم کے احکامات ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ذرا سمجھیے گا۔ کچھ احکامات ہیں جن کو کونی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی ہر چیز یہ کونی احکامات کی پابند ہے۔ آسمان کی جرت ہے اللہ کے حکم کے بغیر ہلے، زمین کی جرت ہے، پہاڑوں کی جرت ہے، سورج چاند ستاروں سیاروں کی کس کی جرت ہے اللہ کے حکم کے بغیر ہلے؟ یہ ہے کونی احکامات۔ ایک احکامات ہیں جن میں ہمیں اختیار دیا گیا، ان کو شرعی احکامات کہتے ہیں۔ نماز پڑھو، جھوٹ نہیں بولنا، برائی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، دغا بازی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرنی، روزہ رکھنا ہے، صاحب استطاعت و حج کرنا ہے، یہ ساری باتیں یہ ہیں شرعی احکامات۔ اب ان میں ہمیں اختیار دیا گیا۔ اختیار کیا ہے؟ کرو گے ثواب ملے گا، نہ کرو گے گناہ ملے گا، یہ ہے امانت۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو فرما رہے نا فرائض، امانت سے مراد فرائض ہیں، تو یہ ہمیں اختیار دیا گیا ثواب اور گناہ والا۔ اچھا کام کرو تمہیں ثواب ملے گا، نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے گناہ ہوگا، جھوٹ بولو گے سزا ملے گی۔ اب یہ چیزیں جب آسمانوں کے سامنے پیش کی گئیں کہ اچھا کام کرو گے ثواب ملے گا، نہ کرو گے مار پڑے گی، آسمانوں نے ہاتھ جوڑ لیے، اللہ میں نہیں کر سکتا۔ زمین کے اوپر یہ احکامات پیش کیے گئے، اچھا کام کرو گی زمین تمہیں نیکیاں ملیں گی، برا کام کرو گی مار پڑے گی۔ زمین نے ہاتھ جوڑ دی، اللہ میں بڑی کمزور ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ پہاڑوں کے سامنے احکامات پیش کیے گئے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے اپنی امانت کو پیش کیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے انکار کر دیا۔ پہاڑ کتنے قوی ہیں، اگر پہاڑ نہ ہو یہ زمین ہر وقت وائبریٹ ہوتی رہے، یہ پہاڑوں کی وجہ سے اللہ نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، اتنے مضبوط اور طاقتور پہاڑ ہیں۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، پہاڑوں نے بھی ہاتھ جوڑ دی، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے نہیں ہو سکے گا اللہ یہ کام، اللہ ہم سے کہیں نہ کہیں تیری نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے قبول کر لیا مانو، انسان کے سامنے فرائض پیش کیے گئے، کرو اچھا کام کرو گے نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا، برا کام کرو گے مار پڑے گی۔ انسان نے فٹافٹ قبول کر لیا، جی ہم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا یہ ایک تفسیر تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے۔ دوسری تفسیر حضرت ابی بن کعب کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں یہاں امانت سے مراد عورت کی شرم ہے، یعنی عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی عزت اور اپنی شرم کی حفاظت کرے، اپنے خامند کے سوا کسی کے سامنے اپنا سطر ننگا نہ کرے، کسی کے سامنے اپنی عزت کو ظاہر نہ ہونے دے۔ یہ حضرت ابی بن کعب کی تفسیر ہے۔ مجھے یاد ہے بڑے عرصہ پہلے کی بات ہے، شیخ الحدیث حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، وقت کے ولی تھے۔ میں نے یہ آخری سبق ان کے سامنے زانو میں تلمس طے کر کے پڑھا ہوا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے امانت سے مراد قرآن کریم کے احکامات بھی لیے تھے کہ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جو پہاڑوں پہ، آسمانوں پہ، زمین پہ پیش کی گئی، انہوں نے انکار کر دیا، انسان نے قرآن کریم کو قبول کر لیا۔ لیکن بات پھر وہیں پہ واپس آتی ہے کہ قبول تو کر لیا لیکن قرآنی احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے، چلتے نہیں ہیں ہم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انسان وحملہ الانسان،
इंसान ने इसको उठा लिया। ज़ैद बिन असलम इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि इससे मुराद नमाज, रोज़ा और गुस्ल जनाबत है। यानी ये मुख्तलिफ आरा होती हैं मुफस्सिरीन की, मैं वो ज़िम्नन बस आपकी खिदमत में इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज कर देता हूँ सारी की सारी बातें। अल्लाह करीम फरमाते हैं वहमलहल इंसान, अमानत का कोई भी मानी हो, इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, मुबालगे के सीगे हैं, बड़ा ही जुल्म करने वाला और बड़ा ही जाहल है। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने इसका तर्जुमा ज़लूमन जहूला का किया बेतरस नादान। तरस भी नहीं खाता और बेवकूफ भी बड़ा है, नदान भी बड़ा है। अपने आप पे भी तरस नहीं खाता कि मैं नमाज छोड़ रहा हूं, मुझे मार पड़ेगी, जहन्नुम में फेंका जाएगा। मैं रोजा छोड़ रहा हूं, अल्लाह की गिरफ्त में आ जाऊंगा। मैं हराम खा रहा हूं, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ये है बेतरस और नदान के दुनिया की जिंदगी पे दिल लगा के बैठा है, इसको पता ही नहीं है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ तो भाई हम आए थे अपने आखिरत के पेपर की तैयारी करने के लिए, हम यहाँ पे दिल लगा के बैठ गए हैं। हुजूर ने क्या फरमाया था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कुन फिद दुनिया कान का गरीब, दुनिया में ऐसे रहो जैसे गरीब मुसाफिर रहता है। जैसे मुसाफिर को इंतजार होता है, इधर मेरी ट्रेन आई, गाड़ी आई, मैं बैठ के चला जाऊंगा, उसी तरह ये दुनिया एक स्टेशन है, मौत की ट्रेन आएगी, हम उसमें बैठ के अपनी अगली मंजिल को चले जाएंगे। तो शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह नदान तर्जुमा फरमाते हैं इसका कि बड़ा ही बेवकूफ है, दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह के अहकामात को जुटलाता है। अब ये सारे का सारा जो सिनेरियो है, ये सारे का सारा पसे मंजर जो सूरह अहज़ाब के पहले असबाक में या मेरी आज की गुफ्तगू में आपकी समझ में आया, आखिरी आया मुबारिका सूरतुल अहज़ाब की उस मकसद को वाज़ेह करती है। अल्लाह करीम फरमाते हैं लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकात। असल लुबे लुबाब ये है कि अल्लाह करीम नाफरमानी की वजह से मुनाफिक और मुशरिक मर्दों और औरतों को अजाब दे देंगे। ये आखिरी बात समझ लेनी चाहिए। सूरह अहज़ाब पढ़ने वाले हैं हम, हमें आखिरी ये सबक समझना चाहिए कि बात सिर्फ और सिर्फ यही समझ में आई आखिर में कि जो अल्लाह की मान के चलेगा अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देंगे, आखिरत में भी इज्जत देंगे। जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, फराइज को छोड़ेगा, अहकामात को छोड़ेगा, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम को तकलीफ पहुंचाएगा, अल्लाह को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा, लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, अल्लाह उन मुनाफिकों और मुशरिकों को अजाब देंगे। व यतूबुल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात। ये सबक पढ़ने के बाद मेरे आपके दिल में ख्याल आएगा कि या अल्लाह चले हमसे जो गलतियां हो गई हमें माफ फरमा दे। अल्लाह फुला फुला मामले में मुझे अपनी इस्लाह की जरूरत थी, मैं सीधी बात पहले नहीं करते थे, हम पहले झूठ का सहारा ले लेते थे। अल्लाह फुला फुला गलती मेरे ज़हन में आ गई, मैं इस गलती में भी इन्वॉल्व था। जब बंदा ये सारी बातें सोच के कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो फिर मेरे करीम मालिक फरमाते हैं व यतूबुल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाह मोमिनों की तौबा कबूल फरमा लेते हैं, मर्दों की भी औरतों की भी तौबा अल्लाह कबूल फरमाने वाले। व कान अल्लाहु गफूर रहीमा, अल्लाह बड़ी बख्शने वाले और बड़े मेहरबान हैं। हजरात इस मुकाम पे सूरह अहज़ाब मुकम्मल होने जा रही है। 73 इसकी आयात हमने पढ़ी, 9 इसके रुकुआत पढ़े, 1210 इसके कलिमात पढ़े और 5909 इसके हुरूफ हमने पढ़े। आज अल्लाह की तौफीक से सूरह अहज़ाब अपनी तकमील को पहुंची। आइए मिलके अल्लाह की बारगाह में हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह करीम इस कार खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब के लिए ज़रिया निजात और तौशे आखिरत फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना व सुदूरना व वजूहना व अयुनना बित्तालीमिल क़ुरआन व फ़क़्क़िहना फ़िल इस्लाम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका
अन हरामिका वगनिना बिफज़लिका मन सिवाक या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ऐ मेरे अल्लाह, आप करीब मुजीब हैं, समीउ बसीर हैं, हन्नान मन्नान हैं, रऊफ़ बिल इबाद हैं, अला कुल्लि शैइन कदीर हैं। आपके कुन कहने से कायनात का हर काम हो जाता है, बिगड़ियां संवर जाती हैं आपके इशारे कुन से। ऐ मालिक कायनात खाल के अर्दो समा, हमारी हजारों लाखों दुआएं आपकी नजर रहमत की मुंतजिर हैं। अल्लाह करीम उन्हें कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह करीम हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दीजिए। मेरे मालिक, हमें एतराफ है ये जो हाथ आपकी बारगाह में दुआ के लिए उठे हैं ये भी गुनहगार हैं। ये जो जुबान आपकी बारगाह में अपनी अर्जियां लेके बोल रही है, अल्लाह ये जुबानें भी गुनहगार हैं, ये आंखें भी गुनहगार हैं। लेकिन मेरे मालिक, आपको आपकी शान गनी का वास्ता हमारे गुनाहों की तरफ न देखिए, दरगुजर फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए। माँ अपने बच्चे को कई बार माफ करती है, आप तो 99 माओं से ज्यादा प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह हमसे दरगुजर फरमा दीजिए, हमें माफ फरमा दीजिए। हमसे गलती हो गई, अल्लाह हमें बख्श दीजिए। अल्लाह हमसे गुनाह हो गए, कसूर हो गए, खताएं हो गई। मेरे मालिक, हमारी खताओं पे अगर आप माफी का कलम फेर दें, हमारा ईमान है आपका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। अगर आप हम सबको आज माफ कर दें, मेरे मालिक, आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल की जुर्रत करने वाला नहीं। मेहरबानी फरमा दीजिए, हमें माफ फरमा दीजिए। जैसे फहमुल कुरान जैसी अजीम नेमत के लिए आपने हमारा इंतखाब फरमा लिया है, मेरे मालिक, इसी तरह एक रहमत की नजर और फरमा के हम सब के दिलों को गुनाहों की आलूदगियों से पाक फरमा दीजिए। इसी तरह की एक मेहरबानी और फरमा के हम सब के और हमारे सुनने वालों के जिंदगी के सगीरा कबीरा ज़ाहरी पोशीदा आमदन सहवन छोटे बड़े सभी गुनाह माफ फरमा दीजिए। मेरे मालिक, हमें खताओं से पाक फरमा दीजिए। ऐ मालिक कायनात अर्दो समा के खालिक और कादिर मुतलिक, हमने आपके हुक्म से, आपके फजलो करम से सूरतुल अहज़ाब तक कुरान करीम की तफसीर आज मुकम्मल की है। इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। रियाकारी नमूदो नुमाइश के एक जर्रे और शायबे से भी हम सब की नीयतों को पाक फरमा दीजिए। न पढ़ने वालों का कमाल है, न पढ़ाने वाले का कमाल है, ये तो आपकी नजर रहमत है जो हम गुनहगारों पे ठहरी। मेरे मालिक, अपनी रहमत से इस कार खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। सूरह अहज़ाब तक कुरान करीम के जितने अहकामात हमने पढ़े, इन पे अमल की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। जिन नवाहियात का जिक्र पड़ा, अल्लाह उनसे इज्तिनाब की तौफीक अता फरमा दीजिए। मेरे मालिक, अपनी रहमत कामिला से इन अंधेरों में चल के आने वालों की जिंदगी से दुखों के अंधेरे दूर फरमा दीजिए। मौसम की शिद्दत के बावजूद, हालात की बेअमनी के बावजूद, या अल्लाह, आपके ये बंदे कुरान करीम की मोहब्बत लिए सुबह अपनी नींदों को कुर्बान करके आपके घर में जमा होते हैं आपकी तौफीक से। मेरे मालिक, हमारी जिंदगी से गमों के अंधेरे दूर फरमा दीजिए। अल्लाह, हमें कब्र के अंधेरों से महफूज फरमा लीजिएगा। ऐ मालिक कायनात, हम सब की नेक हाजात को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह, अंधेरों में मस्जिदों की तरफ चल के आने वालों को सरकार दो आलम हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने नूर की बेशारत दी। मेरे मालिक, हमें क़यामत को वो कामिल नूर नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें कब्रों में वो कामिल व अकमल नूर नसीब फरमा दीजिएगा। ए मालिक कायनात, हमारी जिंदगी में अमन और सुकून की सूरत में वो नूर नसीब फरमा दीजिए। ए खालिक कायनात, हम सब की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। जो बे औलाद है, अल्लाह नेक औलाद नसीब फरमा दीजिए। जो साहिब औलाद है, अल्लाह हमारे बच्चों को नेक फरमा दीजिए। जो नरीना औलाद के आरज़ूमंद है, बिलखुसूस एक भाई के लिए खुसूसी गुजारिश की गई है नरीना औलाद की। मेरे मालिक, आप अला कुल्ली शैइन कदीर है। ऐ अल्लाह, आप जो फरमा दे कोई उसको रोक नहीं सकता, आप अगर ना चाहे कोई उसको कर नहीं सकता। अल्लाह, अपनी रहमत से हमारे उस भाई को नेक और साले बेटा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, जिन बहनों के भाई नहीं, नेक भाई नसीब फरमा दीजिए। ऐ मालिक के कायनात, अपनी रहमत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। हमारी बेटियों के लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए, हमारे बेटों के लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए, हमारे बच्चों की तरबियत इस्लामी नहज पे फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह करीम, हमारे बच्चों
के लिए आसानियां फरमा दीजिए। जो बेरोजगार हैं नेक रोजगार नसीब, जो मुलाजमतों की वजह से परेशान हैं अल्लाह अपनी रहमत से उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। जो कारोबारी मुश्किलात का शिकार हैं रिज़्क़ हलाल की फरावानी नसीब फरमा दीजिए। जो कारोबारी परेशानियों का शिकार हैं अल्लाह करीम रिज़्क़ हलाल की वुसअत नसीब फरमा दीजिए। हमें किसी का मोहताज ना फरमाइएगा। अल्लाह करीम हमें रिज़्क़ हलाल की फरावानी नसीब फरमा दीजिए। हराम के एक एक लुक़मे से हमें खुद को भी और अपने बच्चों को भी बचाने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। ऐ मालिक के कायनात जो लोग बीमार हैं अल्लाह अपनी रहमत से शिफा नसीब फरमा दीजिए। दुनिया में दवाखाने बड़े हैं पर शिफा का न सिर्फ आपके पास है, दवाइयों में भी शिफाएं आपके हुक्म से उतरती हैं। मेरे मालिक जो घरों में अस्पतालों में बीमार हैं अल्लाह करीम कई बरसों से कई लोग बीमार हैं, रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, ज़हनी बीमारियां हैं। अल्लाह करीम अपनी रहमत से तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा दे। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हम आपकी पनाह में आते हैं ऐसी बीमारी से कि जिसके सबब हमसे सजदों की तौफीक छिन जाए, जिसके सबब इबादत की लज्जत खत्म हो जाए। मेरे अल्लाह हम सब बीमारों को शिफा नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम हमारे दुनिया से रुखसत होने वालों की मगफिरत फरमा दीजिए। हम में से जिनके प्यारे वालिदैन दुनिया से चले गए, कई लोग ऐसे हैं जिनकी प्यारी माएँ दुनिया से चली गई, कई लोग ऐसे हैं जिनके प्यारे वालिद दुनिया से चले गए। मेरे मालिक कई भाइयों के भाई चले गए, बहनों के भाई चले गए, भाइयों की बहनें, अहले खाना, अजीज़ो अकरबा, औलाद, रिश्तेदार, जितने लोग दुनिया से रुखसत हुए मेरे मालिक सब की कब्रों को रौज़ातुम मिन रियाज़िल जन्नह फरमा दीजिए। मेरे मालिक सब पे अपना करम और फजल फरमा दीजिए। अल्लाह सब पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दीजिए, उनकी कब्रों को जन्नत के बागात फरमा दीजिए। ऐ मालिक के कायनात अपनी रहमत कामिला से हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां और भलाइयां नसीब फरमा दीजिए। जो नेमतें आपने अता फरमाई ता दमे आखिर उनको हमारी जिंदगी में जारी रखिए। हम आपकी पनाह में आते हैं नेमतों के जवाल से, और जो नेमतें अभी मुयस्सर नहीं हमारे हक में बेहतर हैं मेरे करीम मालिक वो भी हमें अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो करम नवाजियां आपने फरमाई वो नेमत सेहत की सूरत में हो, वो माल की सूरत में हो, औलाद की सूरत में हो, घर के सुकून की सूरत में हो, दीन के अहकामात पे चलने की सूरत में हो। मेरे मालिक हम बड़े कमजोर हैं, हम नेमतों को जाया कर बैठते हैं। अल्लाह हमें अपनी इन नेमतों पे कारबंद रहने की तौफीक नसीब फरमा दी। हम आपका शुक्र करते रहें, हम आपका जिक्र करते रहें। अल्लाह हमें अपने अहले जिक्र अहले फिक्र लोगों में शामिल फरमा लीजिए। मेरे करीम मालिक हम सबको मुआफ फरमा दीजिए। कुछ गुनाह रातों की तारीकियों में किए, कुछ दिन के उजालों में किए। अल्लाह करीम कुछ मखलूक के सामने हुए, कुछ छुप छुपा के किए। हम जहां पे भी चले जाएं आपकी नजरे एहतिसाब से नहीं बच सकते। मेरे करीम मालिक बस गलतियां हो गई, हम सबको माफ फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम मरने से पहले तौबतन नसूहा की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। ए कल के कायनात अपनी रहमत से हमको हर किस्म के शर से महफूज फरमा लीजिए। वो इंसानों का शर हो, शैतानों का शर हो, अब हमारी अपनी जात का शर हो, वो रिश्तेदारों की शरारतों का शर हो, ए अल्लाह करीम वो हासिदीन के हसद का शर हो, हमें हमा किस्म के शर से महफूज फरमा लीजिए। मरते कलमा तैयबा की तौफीक नसीब फरमा दीजिएगा। वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान समेत दुनिया के जिस खित्ते में मुसलमान आबाद हैं अल्लाह उन्हें अपने अपने मुल्क का सुकून नसीब फरमा दीजिए। मकबूजा फलस्तीन समेत दुनिया के जिस खित्ते पे मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं जालिमों को तबाह बर्बाद फरमा दीजिए। मेरे मालिक पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा दीजिए, दीन इस्लाम पे हमें चलने वाला फरमा दीजिए। मेरे मालिक जो बैरून ममालिक में हमारे इस फहमुल कुरान के साथी हैं अल्लाह उन तमाम परदेसियों के ईमान की, शर्मो हया की, इज्जत आबरू की, माल जान और औलाद की हिफाजत फरमाइए। मेरे मालिक जो घरों को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के रोजगार की तलाश के लिए
परदेश की मुशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह उनको नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमा दीजिए। ऐ मेरे मालिक, हमें अपनी और अपने हबीब पाक की सच्ची मोहब्बत और इताअत नसीब फरमा दीजिए। दुनिया से रुखसत हो, हमारा आखिरी कलमा कलमा शहादत हो। अल्लाह करीम हमारी कब्रों को ताहद निगाह वसी फरमा दीजिएगा। क़यामत वाले दिन हुजूर की शफाअत नसीब फरमा दीजिएगा। हुजूर के प्यारे प्यारे नूरानी गोरे गोरे हाथों में से हौज़े कौसर का पानी हमें नसीब फरमा दीजिएगा। जन्नत में सरकार के कदमों में जगह नसीब फरमा दीजिएगा। ऐ मेरे करीम अल्लाह, जन्नत में अपनी इज्जत वाले चेहरा मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिएगा। ये दुआएं जो आपकी खिदमत में अर्ज की कबूल फरमा लीजिए। कुछ और भी दुआएं हैं, कुछ और भी तमन्नाएं हैं जो झिझकते शर्माते हम एक दूसरे के सामने नहीं बयान करते, लेकिन आप तो अला कुल्ली शैइन कदीर, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, समीउम बसीर है। मेरे अल्लाह, हमारे दिलों के कोनों में छुपी हुई वो सारी हसरतें पूरी फरमा दे जो जिंदगी को बेकरार किए हुए हैं। अल्लाह करीम हमें बार बार हज्जे बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा दीजिए, बार बार मक्का और मदीना पाक का सफर नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब, जो कुरान मजीद की तफसीर की क्लास पढ़ा रहे थे, जिसे वीडियो तरतीब देकर यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923352520207 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।